بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پچھلے 3 سال سے کے ڈی اے اور اپیکس باڈی لداخ کے اوور آل ڈیولپمنٹ کو لے کر، لداخ کے مستقبل کو لے کر، لداخ کے جوانوں کے روزگار کے مسائل کو لے کر، ہماری اپنی جو سیاسی اختیارات تھے ان کو لے کر 4 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ کئی بار ہم بات چیت کر چکے ہیں، اور یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا سارے لداخیوں کے لیے واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں لداخ کو ریاست کا درجہ دیا جائے، جس میں قانون سازی ہو، جس میں ایگزیکٹو پاور ہو، جس میں جوڈیشری ہو۔ ان چیزوں کے لیے ہم نے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور لداخ کی زمین کے تحفظ کے لیے، لداخ کے جوانوں کے روزگار کے تحفظ کے لیے، ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن اور علاقے کے تحفظ کے لیے 6 شیڈول کی ہم نے ڈیمانڈ کی۔ جب بے روزگار جوانوں کو نوکری اور نوکری سے متعلق لداخیوں کے ذریعے ہی چلائے گئے، چاہے وہ ایس ایس آر بی کے پیٹرن پہ لداخ کے لیے ایس ایس آر بی بنانا ہو، گیزٹڈ پوسٹ کے لیے پبلک سروس کمیشن بنانا ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں صرف لداخیوں کے لیے ہو ایل آر سی کی کمپلسری اور اس کی ضرورت کے لیے، تیسری پوائنٹ یہ تھی۔ اور چوتھی پوائنٹ، لداخ چونکہ 60,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پہ پھیلی ہوئی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں صرف ایک ہی پارلیمنٹ کی سیٹ سے لداخیوں کی مرکزی حکومت میں پوری طرح سے نمائندگی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے لیہ کے لیے الگ اور کرگل کے لیے الگ پارلیمانی سیٹ دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ راجیہ سبھا کے لیے جو اپر ہاؤس ہے ایک سیٹ لداخ کے لیے مخصوص کی جائے۔ ان چاروں ڈیمانڈز کو لے کر ہوم منسٹری کے ساتھ ہماری 3 میٹنگ ہو چکی ہے، اور ریسنٹلی ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی دسمبر میں، انہی ایجنڈے کو اپیکس اور کے ڈی اے کے ممبروں نے جو ہائی پاور کمیٹی بنا لی ہے ان کے سامنے رکھی، اور لاسٹ میں نتیانند رائے جی اور ہوم سیکرٹری نے کہا کہ آپ کے یہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے اسے ڈاکومنٹیشنز کے ذریعے آپ لے کے آئیے، پھر اس کے بعد ہم دسمبر جو ہماری ونٹر سیشن تھی اس کے فوراً بعد ہم آپ لوگوں کو بلا لیں گے اور اس ایجنڈے پہ ہم بات کریں گے۔ ونٹر سیشن ختم ہو چکی ہے، ڈاکومنٹیشنز بھی اپیکس اور کے ڈی اے نے جوائنٹ ڈاکومنٹیشنز بنا کے وہ بھی ہم نے سبمٹ کی ہے، اور ابھی تک وہاں سے کوئی بھی پیغام نہیں آیا ہے۔ انہی چیزوں کو لے کر لداخی عوام پھر ایک بار سڑکوں پہ ہے۔ اپیکس نے لیہ میں لیہ چلو کی کال دی ہے 3 فروری کے لیے، اور کے ڈی اے نے کرگل میں کرگل بند کی کال دی ہے۔ تو ہماری لداخی عوام سے ہاتھ فولڈ کر کے 10 بستہ گزارش کرتے ہیں کہ لداخ کے فیوچر کے مد نظر، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، جوانوں کے روزگار کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، زمین پہ اپنی حق ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لداخ کے لیے قسم کی قانون سازی ہو اور یہ قانون سازی لداخی کرے،
जो भी फंड्स आती है उस फंड को यूटिलाइजेशन लद्दाखी करे, एग्जीक्यूशंस लद्दाखी करे, और साथ ही साथ ओवरऑल जो डिसीजंस है फैसला साजी का इख्तियार भी लद्दाखियों के लिए हो। और लद्दाख को जो हुकूक मिलनी चाहिए थी आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत, उन्हीं हुकूक की बाजियाबी के लिए 3 फरवरी का दिन मुअय्यन किया है। सारे लद्दाखी आवाम से गुजारिश है कि वो अपनी इस जिद्दोजहद के लिए अपना कौमी फरीजा मानते हुए, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसला मानते हुए लेह में लेह चलो को बड़े पैमाने पर लेह के आवाम से भी और लेह में मौजूद करगिल के आवाम से भी गुजारिश है कि लेह चलो को बड़े पैमाने पर आप कामयाब कर लें। साथ ही साथ करगिल के आवाम से जितने भी सियासी इदारे हैं, मजहबी इदारे हैं, समाजी इदारे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है, और बिलखुसूस हमारी जो बिजनेस क्लास है, ट्रेड यूनियंस हैं, तिजारती इदारे हैं, चाहे वो दुकान की शक्ल में हो, होटल की शक्ल में हो, रेस्टोरेंट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, सारे ट्रेड यूनियन से, सारे बिजनेस कम्युनिटी से गुजारिश है। और जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, चाहे वो ट्रक एसोसिएशन हो, चाहे वो बस एसोसिएशन हो, चाहे वो आपका मिनी बस हो, चाहे वो आपकी टैक्सी यूनियन हो, चाहे आपका ओमनी यूनियन हो, इन सारी यूनियन से गुजारिश है कि 3 तारीख को जो करगिल बंद की कॉल दी है केडीए ने, उससे बड़े पैमाने पे कामयाब कर लें। साथ ही साथ न सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जितने भी हमारी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी सभी आवाम से हम गुजारिश करते हैं, सभी यूनियन से, सभी एसोसिएशन से, सभी इदारों से हम गुजारिश करते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी इस बंद को, इस कॉल को कामयाब करके मरकजी सरकार को एक वाज़ेह पैगाम दे दे कि लद्दाखी आवाम आपके इस एटीट्यूड से, आपके इस लेतोलाल वाली डिसीजन से खुश नहीं है, और हम चाहते हैं लद्दाखी आवाम के जो नुमाइंदा है वो एपेक्स बॉडी और केडीए, इनको जल्द अज जल्द बुला के लद्दाखी आवाम के इस 4 पॉइंट एजेंडे पे फैसला करे और जल्द करे। अगर ये नहीं हुआ तो ये सिर्फ आपको लेह चलो या लद्दाख करगिल बंद तक नहीं रहेगी, इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली लद्दाखी आवाम आपको सड़कों पे दिखाई देगी, और हर किस्म के कानून के तहत जो इन्हें इख्तियारात मिली है उस एहतिजाजात को बरसरकार ले आएंगे। फिर एक बार करगिल के आवाम से और लेह के आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस चलो और बंद के काल को भरपूर कामयाब करें। खुदा हम सबों को अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत करने की और अपनी कौम और मिल्लत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ इनायत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।